जय निताई जय श्री राधारमण। वर्तमान आमे आगामी अध्याय को जीवा। गुरुवार बा लक्ष्मीवार। नाना मत नाना पथ, मत को नहीं अनेके मत माताल। धर्म शब्द को खंजी बहु संप्रदाय, मत भितरे गात। मो मतरे मतरु ही मठ, मतर प्रचार और प्रसार लगी। पुरी बृंदावन काशी रे शह शह मठ। भारत रे ए तीनोटी सबुठु विख्यात तीर्थस्थान, तेणु अधिक कोठ मठ। पुरी रे झांझपिटा मठ नामकरणरू एही मठ प्रतिष्ठार उद्देश्य सहजे अनुमेय। राधारमण देव एही मठ को उद्धार करी सेठी रहुथिले। नाम संकीर्तन रे मठटी सर्वदा मुखरित। झांझ, गिन्नी, करताल और मृदंगर ताले ताले उदंड कीर्तन नर्तन। नाम ही केवलम, नामर उत्ताल तरंग अखंड। बड़ बाबाजी राधारमण जेउठी सेठी सबु किछि बड़। ता छड़ा तिनी ठाकुर जगा, बलिया, सुभद्रांक धाम पुरी। एठी सबु बड़, सबु पूरापूर्ण परिपूर्ण। लोके भी बड़ पाटिया। खाइबा, खुआइबा, शुणिबा, शुणाइबा, हसिबा, हसाइबारे मध्य बड़। गुरुंक दायित्व एठी सबुठु अधिक। तेणु शिष्य और भक्त मानक समागम मध्य अधिक। सेमानक मध्यरु केही केही गुरुंक मुखार बिंदरु किछि उपदेश पाइबा पई आसंती, तो केही केही निज घर छाड़ी आसंती मठुआ हेबा लगी। आनंद चंद्र ब्रह्म, घर कटक जिलार महांगा। जमीदारिया लोक, गाँव रे घर, कटक सहर रे मध्य घर। अधिकांश समय कटक रे कटे। केबे केबे गाँ को जाती। जमीबाड़ी कथा बुझीबा लगी से आसंती पुरी झांझपिटा मठ को। तांकर इच्छा बड़ बाबाजी को तांको कटक घर को नेबा लगी। इयाड़े पुओ मुंड को लोभ, सियाड़े तेल घड़ी की लोभ। झांझपिटा मठरे बहु सेवक। आनंद बाबूंकर साहस पाउनी समस्त को नेबा पाई। भाबुचंती मात्र 2-4 जण गले चलिबो। बड़ बाबाजी तो जीवे, तांको सहित बहु वैष्णव गले बड़ अड़ुआ। सेमानंकर रहिबा, खाइबा इत्यादिर व्यवस्था करने पड़िबो। आनंद बाबू ए प्रकार धारणा देई पड़ी रहिछंती सांगरे राधारमण को नेबा पाई। दिने सुजोग पाइले कहिबा पाई बड़ बाबाजी को कहिले, आज्ञा आजी गले भल हुअंता। बाबाजी महाशय कहिले, हाँ जीवा, किंतु केबे? एमिति एमिति 2-4 दिन बीतीगला। आनंद बाबू दिने पुणी कहिले, आजी कटक गले केमिति हुअंता? बड़ बाबाजी कहिले, आजी परा बृहस्पतिवार, गुरुवार, आजी श्रीधाम छाड़िबा कथा नुहे। एतिक कही नीरव रहिले। किंतु आनंद चंद्र नीरवता भंग करी कहिले, आपण माने तो महापुरुष, महापुरुष मानंकर गुरुवार, अमावास्या आदि बाछ विचार कौन? ए सबु संसारी लोकंकर। संगे संगे उत्तर पाइले आनंद चंद्र। बड़ बाबाजी राधारमण कहिले, देख आनंद, ए सबु व्यापार रे संसारी बा उदासी बोली किछि नाही। आमे माने लोकाचारर मर्म न बुझी अनेक समय रे एही बड़ी दाम्भिकता प्रकाश करि थाउ। चिंता करी देखिले ए सबु आम मानकर भूल छड़ा किछि नुहे। अच्छा बाबा, एही बृहस्पति बाररा कथाटा देखा जाऊ। बृहस्पति बारर अन्य नाम गुरुवार, अर्थात गुरुंक दिवस। ए दिन घर छाड़ी अन्य केउटी की यात्रा कले गुरुदेवंक प्रति अपराध करा जाई थाए। ए बारर आउ एक नाम हेउछि लक्ष्मी बार। जेउ धामरू लक्ष्मी बार रे यात्रा करा जाए, लक्ष्मी सेई धामेश्वरं को परित्याग करि थांती। कह तो बाबा, एहा केवल गृहस्थर नाम मत ना साधु संतंक मत? समस्तंकर गुरु अछंती, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु प्रभृति। तांकर असंतोषरू जगतर असंतोष। मु वैराग्य वैष्णव, मो लगी लक्ष्मी को आवश्यकता न थाई पारे, किंतु ता बोली कौन मु धामेश्वरं को लक्ष्मी छड़ा करी चली जीवी? आनंद कहिले, आज्ञा ए धारणा तो मोर बिल्कुल नथिला, कारण मु एक क्षुद्र जीव। मु एक सामान्य कार्य कले भगवान कौन लक्ष्मी छड़ा होई जिवे? ताहेले तो श्रीमान नारायण का हृदय रे बास करुथिबा लक्ष्मी देवी को आमे माने इच्छा कले तांकोठु छड़ेई नहीं पारिबु, चाहिले तांको पुणी आनी बसई देई पारिबु। ईश्वरंक ठारू लक्ष्मींक वियोग और संजोग कौन आम मानंक हाथ रे? बाबाजी महाशय कहिले,
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା କଥାଟି କିଭଳି ତାହା ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଅଛି। ଯଥା ମତ୍ଶୟନେ ମଦୁତ୍ଥାନେ ମତ୍ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନେ ଫଳମୂଳ ଜଳାହାରି ହୃଦି ଶୂଳଂ ମମାର୍ପୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶୟନ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀରେ ଫଳମୂଳ ଓ ଜଳ ଆହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶୂଳବିଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଳପାନ କଲି, ଅଥଚ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୂଳାଘାତ ହେଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ଦିବସରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୂଳାଘାତ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବୃହସ୍ପତିବାର ବା ଗୁରୁବାର ଏହି ଦିନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିରହରେ ଭଗବାନ ଯେପରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହିଭଳି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଗୁରୁଦେବ ରାଧାରମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏତେ ଦିନରୁ ଆଜି ବୁଝିଲି, ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ ଅନେକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିଭଳି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଆସି ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ରହିଲାଣି, ଆଜି କଟକ ଯିବା ହେବ। ଲଳିତା ଦାସୀ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ବେଶଭୂଷା ପରିଧାନ କରି ବଡ଼ ବାବାଜୀଙ୍କ ସହଚରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲଳିତା ସଖୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହି ଲେଖାର ଆଧାର, ସେହି ବହି ଚରିତ ସୁଧାର ଲେଖକ ବା ଲେଖିକା ଏହି ଲଳିତା ସଖୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ ଦେବଙ୍କ ପରମ ଶିଷ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମଦାସ ବାବାଜୀ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, କଟକ ତ ଯିବେ, ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଯିବେ? ବାବାଜୀ କହିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, 4-5 ଜଣ ଯାଇପାର। ଏକଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦବାବୁ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯିବା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା ହେଉ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଯିବେ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବାରୁ ମଠରେ ଥିବା ସେବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଖୁସି ହେଲେ ତ କିଏ ଚିନ୍ତିତ ଓ କିଏ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଈ ଆସିଲା। ବଡ଼ ବାବାଜୀ କଟକ ଯିବେ, ଏ ଖବର ପୁରୀ ସାରା ଖେଳିଗଲା। ପୁରୀରେ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କ ବହୁ ଭକ୍ତ। ଖବର ପାଇ ପୁରୀ ବହୁ ଭକ୍ତ ଝାଞ୍ଜପିଠା ମଠକୁ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମହାରାଜ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ପୁରୀ ଧାମରେ ନ ରହିଲେ ଆନନ୍ଦମୟ ଧାମ ନିରାନନ୍ଦମୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ। ବଡ଼ ବାବାଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଖୋଳ କରତାଳ ବାଜି ଉଠିଲା। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ବଡ଼ ବାବାଜୀ ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏହି ନାମ କରି କରି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ। ମଠରେ ରହିଲେ କେବଳ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାବାଜୀ। ମଠର ଆଉ ସମସ୍ତ ସେବକ ଚାଲିଲେ ରାଧାରମଣଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ କେତେଜଣ ବାବୁ ଭାୟା ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଡ଼ ବାବାଜୀ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା କେତେ ଡେରି ହେବ? ଭଦ୍ରଲୋକ ଘଡ଼ି ଦେଖି କହିଲେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା। ବାବାଜୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ମଠରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କଟକ ଯିବାକୁ ଚାହଁ ହାତ ଟେକ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ। ସେବକମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ହାତ ଟେକି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମଠ ତ ଖାଲି ପଡ଼ିବନି, ସେବା ପୂଜାଦି ଲାଗି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ସ୍ଥିର ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ 28 ଜଣ ଯିବେ। ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 7-8 ଜଣ ଯିବେ। 28 ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ରେଳ ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବାରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ। ପକେଟରେ ପଇସା ଥାଉ ବା ନଥାଉ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବାବାଜୀ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଗାମୁଛା ବିଛାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଆଣେ 2 ଆଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ପକାଇଲେ। ଆନନ୍ଦବାବୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଗାମୁଛାରେ ପକାଇବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ବାରଣ କଲେ। କହିଲେ, ନା ବାବା ନା, ତୁମଠୁ ଏବେ କିଛି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବି। ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବଡ଼ ବାବାଜୀ ଜଣେ ସେବକ ବଳରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଗଣିଲ ଦେଖି। ପଇସା ଗଣା ହେଲା, ଦେଖାଗଲା ସର୍ବମୋଟ 23 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା। ବଳରାମ ବାବୁ କହିଲେ, ଏଥିରେ 30 ଜଣଙ୍କ ଟିକଟ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ରେଳ ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଟିକଟ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମାଦ୍ରାଜୀ ଲୋକ ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବଡ଼ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାବା, ଏଇ ଟଙ୍କା କେତୋଟି ନିଅ। କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ପଇସାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଟିକେଟ ହୋଇପାରିବ କାଟିଦିଅ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣକ ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଠିଆ ହେଲେ। ବଡ଼ ବାବାଜୀ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, ଭାବିବାର ବେଳ ନାହିଁ। ଟିକେଟ କାଟିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପଇସା ତକ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ଅତି ଚକିତ ବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ବଡ଼ ବାବାଜୀ ରାଧାରମଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା, ଭଦ୍ରଲୋକ ଫେରିଲାନି। ସେବକ, କୀର୍ତ୍ତନିଆ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଅପରିଚିତ ଲୋକ, ହୁଏତ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚମ୍ପଟ। କେହି କେହି କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣିଆ ଲୋକଟା, ନିଜ ଟିକଟ କାଟି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବସି ସାରିବଣି। ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ, ବଡ଼ ବାବାଜୀ ଯଦି କହନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଯାଇ ଲୋକଟାର ଖୋଜ ଖବର ନିଅନ୍ତେ। ଏମିତି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ ବାବାଜୀ ସେମାନଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ସେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କି ହୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଚସ୍ପତିଗଣ, ଟଙ୍କା ଲାଗି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ନା? କୁଞ୍ଜବାବୁ କହିଲେ, ଭାବିବା ଭଳି କଥାଟି ହୋଇଛି। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ତ ବିତିଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି। ଲୋକଟା କ'ଣ ଆସିବ? ଆମେ ତ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଟିକେଟ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା? ଏତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଭଲ ଜାଗା ପାଇ ବସି ସାରନ୍ତୁଣି। ବଡ଼ ବାବାଜୀ ଟିକିଏ ପରିହାସ ଛଳରେ କହିଲେ, ହଁ, ମୋର ବୁଝିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ଟଙ୍କାଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କୁଞ୍ଜ, କହିଲ, ତୁମେ ମୋର କେତେ ଦିନର ପରିଚିତ? ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ସେଦିନୁ ଯଦି ଅପରିଚିତ ବୋଲି ତୁମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟି ସହିତ 2-4 ଦିନ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଗଲେ ପରିଚୟ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ। ତୁମ ସହିତ ତୁମ ନିଜର ପରିଚୟ ହୋଇପାରିଛି କି? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତୁମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ କହିପାରିବ?